नमस्कार गुड मॉर्निंग एवरीवन मु आर्या आज गुरुत्वपूर्ण खबर गुड़िक आपण मानक जनइबी न्यूज गुड़िक भल लगे निश्चित भाव गोटे लाइक करी चैनल को सब्सक्राइब करदे। तो चलतु आज गुरुत्वपूर्ण खबर गुड़िक उपरे नजर पकाइबा। तेबे सावधान आगक आसुची प्रबल वर्षा हाई अलर्ट जारी कला पाणीपाग विभाग। तेबे द्रुत बेगर परिवर्तन होउछि पाणीपाग। प्रबल थंडारू एबे मुक्ति पाइछन्ति देशवासी। वर्तमान तापमात्रा वृद्धि रेकर्ड करा जाई अछि। तेबे राज्यर विभिन्न अंचल में घन कुहुड़ीटी लगी रही। व्यतीत राजधानी दिल्ली समेत अनेक राज्य में कोहला पाग सहित वर्षा मध्य देखा मिली। फल तापमात्रा वृद्धि पाई 10 डिग्री सेल्सियस रे पहुंची अछि। तेबे वर्तमान आगामी दिनगुड़ी को नहीं बड़ सूचना देइछन्ति भारतीय पाणीपाग विभाग। दिल्ली में आज साधारणतः बादल छाई रहिबो बोली पाणीपाग विभाग तरफरु सूचनाटी मिली अछि। पाणीपाग विभाग अनुसार राजधानी दिल्ली व्यतीत जम्मू काश्मीर, हिमाचल, हरियाणा, चंडीगढ़, पश्चिम उत्तर प्रदेश और राजस्थान किछि स्थान में झड़ तोफान होगा सह वज्रपात होगा नहीं आशंकाटी रही। पाणीपाग केन्द्र एने सूचना प्रदान करिछि। तेबे पाणीपाग विभाग सूचना देइछि जे 30 रु 40 किलोमीटर प्रति घंटा वेगर पवन बहिबा सहित प्रबल वर्षा हेबो। परवर्ती खबर सबुदिन मागणा हो इलेक्ट्रिक बिल सामना को आसला ही डिटेल्स। तेबे आरंभ करा जाइतिबा प्रधानमंत्री सूर्योदय योजनार डिटेल्स धीरे धीरे सामना को आसुची। एबे सामना को आसीथिबा सूचना अनुसार यह योजना माध्यम समस्त लोकों निज छात उपर सोलार पैनल लगाइबा पई सरकारक ठारू अधिक सब्सिडी मिलिबाकु जाउची। लोकमाने वर्तमान मागणारे निजर छात उपर विद्युत उत्पन्न करि पारिबे। ଏହି सूचनाटी केन्द्र नवीन एवं नवीनकरण योग्य शक्ति मंत्री आर.के. सिंह କହିଛନ୍ତି। केन्द्रमंत्री କହିଛନ୍ତି प्रथमे लोकंकु सोलार पैनल लगाइबा पई 40% सब्सिडी मिलिथिला। प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना अनुसार सेमानंकु वर्तमान 60% सब्सिडी मिलिबो। बाकी 40% परिमाण लोक लोन माध्यम नहीं पारिबे। परवर्ती खबर आउ 2 दिन घन कुहुड़ी 10टी जिले में सतर्क सूचना करागला जारी। तेबे राज्य में आउ 2 दिन पर्यंत घन कुहुड़ी देखापी मिल जो आज 10टी जिला को सतर्क सूचना जारी करा जाई अछि। उपकूल ओडिशा समेत आभ्यंतरण ओडिशा रे मध्य किछि स्थान में कुहुड़ी देखापी मिल। पाणीपाग विभाग पक्षर जारी करा जाइतिबा सूचना अनुसार बालेश्वर, भद्रक, जगतसिंहपुर, केन्द्रापड़ा, मयूरभंज, केन्दुझर, सुंदरगढ़ और झारसुगुड़ा जिले में येलो अलर्ट जारी करा जाई अछि। परवर्ती खबर तमाकू एवं पान मसला को नहीं आसिला नियम 1 एप्रिल लागू होबो 1 लाख टंकार जरिमाना। तेबे पान मसला, गुटका एवं तमाकू उत्पाद प्रस्तुत करुथिबा कंपनी मानक उपर 1 एप्रिल मोटा रकमर जरिमानाटी लागि पारे। जीएसटी काउंसिल पक्षर एने रविवार दिन एक नुआ एडभाइजरी जारी होइछि जो सूचनाटी दि जाई अछि। जारी होइतिबा एडभाइजरी अनुसार तमाकू उत्पादन तैयारी करुथिबा कंपनी मानंगु 1 एप्रिल जीएसटी धारी मानक द्वारा निजर पैकिंग मेसिन को पंजीकृत करबाकू पड़िबो। जदि तमाकू उत्पादन तैयारी रहउथिबा कंपनी एथिरे विफल हुअंती सेमानंकु 1 लाख टंका पर्यंत जरिमाना मध्य होई पारे। देश में तमाकू उत्पाद क्षेत्र में होउथिबा रेवेन्यू लीकेज रोकिबापई सरकार यह पदक्षेपटी नहीं अछंती। परवर्ती खबर विधानसभा भाषा आईन शीर्षक पुस्तक उन्मोचन कले मुख्यमंत्री। तेबे विश्व ओडिया भाषा सम्मेलन अवसर में मुख्यमंत्री नवीन पट्टनायक आज विधानसभा भाषा आईन शीर्षक पुस्तक उन्मोचन करिसेंति। सूचना योग्य जे 1948 मसीहार प्रस्तावित भाषा आईन आलोचना ठारू आरंभ कर 1954 भाषा आईन पारित हेबा एवं मुख्यमंत्री नवीन पट्टनायक द्वारा विधानसभा भाषा आईन 2018 संशोधन पर्यंत विधानसभा होइतिबा समस्त आलोचना एवं तथ्य ही पुस्तक रे स्थानित होइछि। ଏହି ଅବସରରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଭାଷାର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିବଦ୍ଧ। ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଏବଂ ଆଗାମୀ ପିଢ଼ି ପାଇଁ ବୈଷୟିକ ଜ୍ଞାନ କୌଶଳର ପ୍ରୟୋଗର କ୍ଷେତ୍ରରେ ନୂତନ ସମ୍ଭାବନା ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସରକାର ସ୍ତରରେ ଉଦ୍ୟମ ଜାରି ରହିଛି ବୋଲି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ କହିଛନ୍ତି। परवर्ती खबर ओपीएससी पक्षर मिला आश्वस्ति। गोटे दिन में यूपीएससी साक्षात्कार एवं ओसीएस मुख्य परीक्षा रही 3 दिन मध्य करनियंतु आवेदन। तेबे सिविल सर्विस आशायी मानक पई आसीछि एक खुशीर खबर जो प्रार्थी मानक संघीय लोकसेवा आयोग यूपीएससी प्रशासनिक मुख्य परीक्षा 2023 साक्षात्कार पई डका जाइछि। जदि सेमानंकर ओडिशा सिविल सेवा ओसीएस मुख्य परीक्षा
2022 ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ପଡ଼ୁଛି। ତେବେ ଏନେଇ ଏକ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ଖବର ଆସିଛି, ଯେଉଁଥିରେ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ହିଁ 2ଟି ପରୀକ୍ଷା ପଡ଼ୁଛି। ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏବେ OPSC ପକ୍ଷରୁ ଆଶ୍ୱସ୍ତିକର ଖବରଟି ଆସିଛି। ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ଆସନ୍ତା 8 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା UPSC ସିଭିଲ୍ ସର୍ଭିସ ସେବାର ସାକ୍ଷାତକାର ଟେଷ୍ଟ କଲ୍ ଲେଟର କପିକୁ ଇମେଲ୍ ଜରିଆରେ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ପଠାଇ ପାରିବେ। OCS ମୁଖ୍ୟ ଲିଖିତ ପରୀକ୍ଷା 2022ର ପ୍ରୋଗ୍ରାମକୁ ରିସିଡ୍ୟୁଲ୍ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ଏପରି ଭାବରେ ଆବେଦନଟି କରିପାରିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଦେଶର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କପର ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଖୋଲିବ ଆଦାନୀ ଗ୍ରୁପ। ତେବେ ଗୌତମ ଆଦାନୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଆଦାନୀ ଗ୍ରୁପ ଦେଶର ସର୍ବବୃହତ କପର ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଖୋଲିବାକୁ ଯାଉଛି। ଏହି ପ୍ଲାଣ୍ଟଟି ଗୁଜରାଟର ମୁଣ୍ଡ୍ରାଠାରେ ନିର୍ମାଣ ହେବ। ଏହି ପ୍ଲାଣ୍ଟ ସହିତ ଦେଶର କପର ଆମଦାନୀ ହ୍ରାସ ପାଇବ। କପର ପ୍ଲାଣ୍ଟ ପାଇଁ ଆଦାନୀ ଗ୍ରୁପ ପ୍ରାୟ $1.2 ବିଲିୟନ ବିନିଯୋଗ କରିବ। ଏହାପରେ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ମାର୍ଚ୍ଚ ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିବ ଏବଂ 2019 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ପ୍ଲାଣ୍ଟର କ୍ଷମତା ପ୍ରାୟ 10 ଲକ୍ଷ ଟନ୍ ହେବ। ଚାଇନା ଭଳି ଅନେକ ଦେଶ ସହିତ କପର ଉତ୍ପାଦନକୁ ଭାରତର ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି। ଅଶୋଧିତ ତୈଳ ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳତାକୁ ଶେଷ କରିବା ପାଇଁ ଭାରତ ସବୁଜ ଶକ୍ତିର ଅନ୍ୟ ମାଧ୍ୟମକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ ମଧ୍ୟ କରୁଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, କାମାକ୍ଷା ମନ୍ଦିର କରିଡର ଆସାମକୁ 11,600 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଭେଟି ଦେଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ତେବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି 2 ଦିନିଆ ପୂର୍ବୋତ୍ତର ଗସ୍ତରେ ଅଛନ୍ତି। ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ PM ମୋଦିଙ୍କ ଏହି ଗସ୍ତ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଆସାମର 2 ଦିନିଆ ଗସ୍ତର ପ୍ରଥମ ଦିନରେ PM ମୋଦି ରବିବାର ଦିନ ରାଜ୍ୟକୁ 11,600 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବିକାଶ ପରିଯୋଜନା ଭେଟି ଦେଇଛି। PM ମୋଦି ଆସାମ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହ ମିଶି ଏକ ରୋଡ୍ ଶୋ କରିଥିଲେ। ଏହାପରେ ସେ ବିଭିନ୍ନ ପରିଯୋଜନାର ଲୋକାର୍ପଣ ଏବଂ ଶିଳାନ୍ୟାସ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ। PM ମୋଦିଙ୍କ ଯାତ୍ରା ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ହେଉଛି, ଯାହା ପୂର୍ବୋତ୍ତରରେ ବିଜେପି ସ୍ଥିତିକୁ ଅଧିକ ମଜବୁତ କରିପାରେ। ଆଗାମୀ ନିର୍ବାଚନ ଦଳ 2019 ତୁଳନାରେ ଅଧିକ ଭଲ ରହିବା ପାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଅଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ହୁ ହୁ ହୋଇ ଜଳୁଛି ଜଙ୍ଗଲ, 46 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ। ତେବେ ମଧ୍ୟ ଚିଲିରେ ଜଙ୍ଗଲରେ ନିଆଁ ଲାଗି ଏହା ବିକରାଳ ରୂପ ଧାରଣ କରିଛି। ଜଙ୍ଗଲରେ ନିଆଁ ଲାଗି ପ୍ରାୟ 46 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ଏହାକୁ ନେଇ କୋକୁଆ ଭୟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ସେପଟେ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବ୍ୟାପୁଥିବା ଜଙ୍ଗଲ ନିଆଁକୁ ଆୟତ୍ତ କରିବାରେ ସମର୍ଥ ଥିବାରୁ ଚିଲି ପୁରା ଦେଶରେ ଜରୁରୀକାଳୀନ ପରିସ୍ଥିତି ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ଅଲ୍ ଜରିଆର ରିପୋର୍ଟ ମୁତାବକ ଜଙ୍ଗଲରେ ନିଆଁ ଲାଗି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅତି କମ୍ରେ 46 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। କିଛି ଲୋକ ନିଆଁରେ ପୋଡ଼ି ହୋଇ ମରିଥିବା ବେଳେ ଆଉ କିଛି ଅଣନିଶ୍ୱାସୀ ହୋଇ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିବା ସୂଚନାଟି ମିଳିଛି। ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଯୋଗୁଁ 1000 ଏକର ଜମିରେ ବ୍ୟାପିଥିବା ଜଙ୍ଗଲ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି। ଚାରିଆଡ଼େ ନିଆଁର କଳା ଧୂଆଁ ବ୍ୟାପି ଯାଇଛି। ଜଙ୍ଗଲରେ ନିଆଁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଜନବସିତ ଆଡ଼କୁ ମୁହାଁଉଅଛି। ଫଳରେ 1100ରୁ ଅଧିକ ଘର ଜଳିପୋଡ଼ି ପାଉଁଶ ହୋଇଯାଇଅଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଚେତାବନୀ ଦେଲା ଶିକ୍ଷକ ସଂଘ, ଫେବୃଆରୀ 7ରୁ ଧାରଣା ଦେବେ 30,000 ଶିକ୍ଷକ ଏବଂ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ। ତେବେ ଏକାଧିକ ଦାବି ନେଇ ଓଡ଼ିଶା ମାଧ୍ୟମିକ ସ୍କୁଲ ଶିକ୍ଷକ ସଂଘ ପୁଣି ଧାରଣାକୁ ଓହ୍ଲାଇବା ପାଇଁ ଚେତାବନୀଟି ଦେଇଛି। ଆସନ୍ତା 7 ତାରିଖଠାରୁ 30,000ରୁ ଅଧିକ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ଏହି ଧାରଣାରେ ଯୋଗ ଦେବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଅନୁଦାନ ପାଉନଥିବା ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଅନୁଦାନ ପ୍ରଦାନ ସହ ଅବସର ନେଉଥିବା ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କୁ ପେନ୍ସନ୍ ପ୍ରଦାନ, 226 ଏବଂ 399 ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ବେତନ ପ୍ରଦାନ ଭଳି 21ଟି ଦାବି ନେଇ ଧାରଣାକୁ ଓହ୍ଲାଇବ ସଂଘ। ପୂର୍ବରୁ 3 ଥର ସରକାରଙ୍କ ସହ ଏହି ସବୁ ଧାରଣା ନେଇ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ସୁଫଳ ମିଳିବ ନାହିଁ। ସବୁଥର ସରକାର ଏହି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ରଖିବା ପାଇଁ ଆଶ୍ୱାସନା ଦିଆଯାଇଛି, ହେଲେ ପୁଣି ଥରେ ଏହାକୁ ଫଳପ୍ରଦ କରିବାରେ ସକ୍ଷମ ହୋଇନାହାନ୍ତି ବୋଲି ହଷ୍ଟାର ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ରଞ୍ଜନ କୁମାର ଦାସ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ସୂଚନାଟି ଦେଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, SSC ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଜାରି, CGL ଗ୍ରୁପ୍ B ଏବଂ ଗ୍ରୁପ୍ C ପଦର ପରୀକ୍ଷା ତାରିଖ ଘୋଷଣା। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଓଡ଼ିଶା କର୍ମଚାରୀ ଚୟନ ଆୟୋଗ OSC ପକ୍ଷରୁ ଅନେକ ପଦ ପାଇଁ ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରକ୍ରିୟାଟି ଜାରି ରହିଛି। କିଛି ପଦ ପାଇଁ ଅନଲାଇନ୍ ଆବେଦନ ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ଆଉ କିଛି ପଦ ପାଇଁ ପ୍ରିଲିମିନାରୀ ପରୀକ୍ଷା, ମୁଖ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା ଏବଂ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଯାଞ୍ଚ ପ୍ରକ୍ରିୟାଟି ଚାଲିଛି। ତେବେ ଏହା ମଧ୍ୟରେ OSSC ପକ୍ଷରୁ ପୁଣି ଥରେ ଆସିଛି ଏକ ବଡ଼ ଅପଡେଟ୍। OSSC ପକ୍ଷରୁ ଜାରି ବିଜ୍ଞପ୍ତି ମୁତାବକ ଗ୍ରୁପ୍ B ଏବଂ ଗ୍ରୁପ୍ C ସ୍ପେଶାଲିଷ୍ଟ ପଦସେବା 2022 ପାଇଁ ମିଳିତ ସ୍ନାତକ ସ୍ତରୀୟ ପରୀକ୍ଷା ତାରିଖ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ଫେବୃଆରୀ ମାସରେ 13 ଏବଂ 15 ତାରିଖରେ ଗୋଟିଏ ସିଟିଂରେ ଏହି ପରୀକ୍ଷା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଏହି ପରୀକ୍ଷାର ଏକ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ OSSCର ଅଫିସିଆଲ ୱେବସାଇଟ୍ରେ ଉପଲବ୍ଧ ରହିଅଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, କପି ରୋକିବାକୁ ନୂଆ ଫର୍ମୁଲା। ତେବେ ଫେବୃଆରୀ 20 ତାରିଖରେ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ମାଟ୍ରିକ ପରୀକ୍ଷା।
ଏହି ପରୀକ୍ଷାକୁ ବ୍ୟବସ୍ଥିତ ଢଙ୍ଗରେ ପରିଚାଳିତ କରିବା ପାଇଁ ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ପରିଷଦ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଜାରି ରଖିଛି। ଏହି କ୍ରମରେ କପି ରଖିବାକୁ ନୂଆ ଫର୍ମୁଲା ଆପଣାଇଛି ବୋର୍ଡ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ। ଏଣିକି ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ଧାର୍ଯ୍ୟ ସମୟରେ 1.5 ଘଣ୍ଟା ପୂର୍ବରୁ ପରୀକ୍ଷା ହଲ୍କୁ ପ୍ରବେଶ କରିବେ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀ। ଅର୍ଥାତ୍ ସକାଳ 9ଟାରେ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀ ଥିବାବେଳେ 7:30ଟାରୁ ପରୀକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ରକୁ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କୁ ଛଡ଼ାଯିବ। 8:15 ପରେ ଆଉ କାହାକୁ ପରୀକ୍ଷା ହଲ୍କୁ ପ୍ରବେଶର ଅନୁମତି ମିଳିବ ନାହିଁ। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ଏଥର ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ସମସ୍ତ ପରୀକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ରରେ ନିଯୁକ୍ତ ହେବ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷକ। ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଆସିବା ଠାରୁ ପରୀକ୍ଷା ଶେଷ ହୋଇ ଉତ୍ତର ଖାତା ଦିଆଯିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷକ ତଦାରଖ କରିବେ। ଏହି ଦାୟିତ୍ୱ ବିଓ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯିବ। ସେଣ୍ଟର ସୁପରିଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ପରୀକ୍ଷା ସମୟରେ ଅନ୍ୟ କେହି ବି ପରୀକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ରକୁ ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍ ନେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପ୍ରଥମ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ମହାକୁମ୍ଭର ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନ। ତେବେ ପ୍ରଥମ ଓଡ଼ିଶା ମହାକୁମ୍ଭର ଆଜି ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନ। ଆଜି ଆଦିକବି ସାରଳା ଦାସ କକ୍ଷରେ ଉତ୍କଳ ଗୌରବ ମଧୁସୂଦନ ଦାସଙ୍କ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଦିବସ। ଏହାପରେ ଆଧୁନିକ ଓଡ଼ିଆ ଆବିର୍ଭାବନା ଉପରେ ହେବ ଆଲୋକପାତ। ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଏବଂ ମହିଳା ସଶକ୍ତିକରଣ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରାଯିବ। ଏହା ସହିତ ଆଧୁନିକ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ, ଓଡ଼ିଶାର ନୌ ବାଣିଜ୍ୟ ଐତିହ୍ୟ। ଶନିବାର ଦିନ ସମ୍ମିଳନୀକୁ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପାକିସ୍ତାନରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା। ତେବେ ପାକିସ୍ତାନରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେତୁ ପରିସ୍ଥିତି ଆହୁରି ଖରାପ ହୋଇଯାଇଛି। କରାଚି ସମେତ ଅନେକ ସହରରେ ରାତିସାରା ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହୋଇଛି। ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ପରେ ବନ୍ୟା ପରି ପରିସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ଉପୁଜିଅଛି। ଏହି ସମୟରେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଯାଇଥିଲା। ଅନ୍ଧକାରରେ ଲୋକ ରାତି ବିତାଇଥିଲେ। ଏଥିସହିତ ଗାଡ଼ିଗୁଡ଼ିକ ରାସ୍ତାରେ ଭାସୁଥିବା ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। କରାଚି ସହରର ଅନେକ ଅଞ୍ଚଳରେ ଜଳସ୍ତର ରହିଥିଲା। ଏହାପରେ ରାସ୍ତାରେ ଜାମ୍ ଥିବାରୁ ପରିସ୍ଥିତି ଆହୁରି ବିଗିଡ଼ି ଯାଇଥିଲା। ଏନେଇ ଫେବୃଆରୀ 4ରେ ପାକିସ୍ତାନର ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ଚେତାବନୀଟି ଦେଇଛି। ଶନିବାର ସନ୍ଧ୍ୟାଠାରୁ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହେବା ପରେ ପରିସ୍ଥିତି ଆହୁରି ଖରାପ ହେବାକୁ ଲାଗିଛି। କରାଚିର 700 ପାର ଠପ୍ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଏହାପରେ ଅଧାରୁ ଅଧିକ ସହ ଅନ୍ଧକାରରେ ଥିବା ସହ ଏବଂ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବହୁ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମିଳିବ 5,000 ଲେଖାଏଁ ଟଙ୍କା। ମୋଦି ସରକାର ଦେଉଛନ୍ତି ଅଫର। ତେବେ ମୋଦି ସରକାର ଏକ ବଡ଼ ଖୁସିର ଖବର ଦେଇଛନ୍ତି। ଏମିତି ବିକଳ୍ପ ଉପଲବ୍ଧ ହୋଇଛି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇପାରିବ, ଆପଣ କିପରି ଏହି ରାଶିଟି ପାଇପାରିବେ ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ। ଭାରତ ସରକାର ଏକ ନୂଆ ସୁବିଧାଟି ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣ ଏଥିରେ ଭାଗ ନେଇ ବିଜେତା ହୁଅନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ 5,000 ଟଙ୍କା ମିଳିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଟ୍ୱିନ୍ ସିଟିରେ ଘନ କୁହୁଡ଼ି, ଗାଡ଼ି ଚଳାଚଳରେ ଦେଖାଯାଉଛି ସମସ୍ୟା। ତେବେ ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସମେତ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଘନ କୁହୁଡ଼ି ରହିଛି। ଭୋରୁ ଘନ କୁହୁଡ଼ି ଯୋଗୁଁ ରାସ୍ତା ଠିକ୍ ଭାବରେ ଦେଖାଯାଉନାହିଁ। ଏଥିଯୋଗୁଁ ଯାନବାହନ ଚଳାଚଳ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛି। ଉପକୂଳ ଏବଂ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଓଡ଼ିଶାର କିଛି ଜିଲ୍ଲାରେ 2 ଦିନ ଘନ କୁହୁଡ଼ିର ସମ୍ଭାବନାଟି ରହିଛି। ଏଥିପାଇଁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂଟି ଜାରି କରିଛି ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର। 2 ଦିନ ପାଗ ମୁଖ୍ୟତଃ ଶୁଖିଲା ରହିବ। ଆସନ୍ତା 6 ଏବଂ 7 ତାରିଖର କିଛି ସ୍ଥାନରେ ହାଲୁକାରୁ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବର୍ଷା ହେବ। ରାତିର ତାପମାତ୍ରା ବିଶେଷ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାର ସମ୍ଭାବନାଟି ନାହିଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଛୁଟି ଦିନରେ ଖୁସିର ଖବର। ତେଲ ଦରକୁ ନେଇ ଆଶ୍ୱସ୍ତି। ଜାଣନ୍ତୁ ପେଟ୍ରୋଲ ଏବଂ ଡିଜେଲର ମୂଲ୍ୟ। ତେବେ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବଜାରରେ ଅଶୋଧିତ ତୈଳ ମୂଲ୍ୟରେ ହ୍ରାସ ଘଟିଛି। ରବିବାର ସକାଳ ପ୍ରାୟ 7ଟା ସମୟରେ WTI ଅଶୋଧିତ ତୈଳ ହ୍ରାସ ପାଇ ବ୍ୟାରେଲ ପିଛା $72.28 ବିକ୍ରି ହେଉଛି। ଏଥିସହିତ ବ୍ରେଣ୍ଟ ଅଶୋଧିତ ବ୍ୟାରେଲ ପିଛା 77.73ରେ କାରବାର କରୁଛି। ଦେଶର ତୈଳ ମାର୍କେଟିଂ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ପେଟ୍ରୋଲ ଏବଂ ଡିଜେଲରେ ସର୍ବଶେଷ ହାର ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଭାରତରେ ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳ 6ଟାରେ ଇନ୍ଧନର ମୂଲ୍ୟ ସଂଶୋଧନ କରାଯାଏ। 2017 ଜୁନ୍ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରତି 15 ଦିନରେ ମୂଲ୍ୟ ସଂଶୋଧନ କରାଯାଇଅଛି। ସେହିପରି ଓଡ଼ିଶାର ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଏବଂ ଡିଜେଲର ଦାମ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ପେଟ୍ରୋଲର ମୂଲ୍ୟ ଲିଟର ପ୍ରତି 103.19 ଟଙ୍କା ରହିଥିବା ବେଳେ ଡିଜେଲର ଦାମ 94.76 ଟଙ୍କା ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଔପଚାରିକ ଭାବରେ UPI ଆରମ୍ଭ କରିଥିବାରୁ ଫ୍ରାନ୍ସକୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି। ତେବେ ପ୍ୟାରିସର ଇଫେଲ୍ ଟାୱାରରେ ୟୁନିଫାଏଡ୍ ପେମେଣ୍ଟ ଇଣ୍ଟରଫେସ୍ UPIକୁ ଔପଚାରିକ ଭାବରେ ଆରମ୍ଭ କରାଯିବା ପରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଫ୍ରାନ୍ସକୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଅଛନ୍ତି। ଡିଜିଟାଲ ପେମେଣ୍ଟକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା ଏବଂ ସମ୍ପର୍କ ମଜବୁତ କରିବାରେ ଏହା ଏକ ଚମତ୍କାର ଉଦାହରଣ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଏକ୍ସରେ ପୋଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି, ଏହା ଦେଖି ବେଶ ଭଲ ଲାଗିଲା। UPIକୁ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ କରିବା ଦିଗରେ ଏହା ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦକ୍ଷେପ।
डिजिटाल पेमेंट को प्रोत्साहित करने और संपर्क मजबूत करिबारे यह एक चमत्कार उदाहरण बोली जଣାपड़े। परवर्ती खबर जनवरी में ओडिशार द्वितीय सर्वाधिक जीएसटी संग्रह। तेज 2024 जनवरी मासर ओडिशार मोट जीएसटी क्षेत्र में एजावत द्वितीय सर्वाधिक संग्रह ह्रास करेछि। राज्य जीएसटी एवं समन्वित जीएसटी फैसला क्षेत्र में तृतीय सर्वाधिक संग्रह नहीं वाणिज्य कर एवं जीएसटी कमिशनरेट पक्षर सूचनाटी मिली। केंद्रीय जीएसटी समन्वित जीएसटी राज्य जीएसटी एवं अतिरिक्त टिकस मिसाई 2024 मसीहा जनवरी मासरे ओडिशा मोट जीएसटी क्षेत्र में एजावत द्वितीय सर्वाधिक संग्रह हासिल करेछि। 2023 मसीहा जनवरी मासरे राज्य में 4255.59 कोटी टंका मोट जीएसटी संग्रह करथिबा बेले 2024 मसीहा जनवरी मासरे यह 4963.16 कोटी टंका संग्रह करिअछि। फल क्षेत्र में 16.63% अभिवृद्धि हार हासिल होइछि। परवर्ती खबर महंगा हेब टैक्सी सेवा भड़ा बढ़ाइले राज्य सरकार। तेबे टैक्सी एवं ओला एवं उबेर पर एग्रीगेट अधीन कार्य करुवा गाड़ी गुड़िक भड़ा बढ़ाई राज्य सरकार। गाड़ी मूल्य को आधार कर टैक्सी गुड़िक 3टी श्रेणी में विभक्त कर एणिकी 10 लाख टंका मूल्यर गाड़ी गुड़िक सर्वनिम्न भड़ा 100 टंका 4 किलोमीटर पर्यंत स्थिर रही। 4 किलोमीटर उपर प्रत्येक किलोमीटर मूल्य 24 टंका हेब। 10 लाख रु 15 लाख मध्य गाड़ी गुड़िक सर्वनिम्न 4 किलोमीटर सर्वनिम्न 115 टंका एवं एठारू किलोमीटर प्रति 28 टंका स्थिर कर 15 लाख रु अधिक गाड़ी गुड़िक प्रथम 4 किलोमीटर मूल्य 130 टंका एवं प्रत्येक अतिरिक्त किमी 32 टंका भड़ा रही। राज्य में बढ़ुवा दरदाम एवं सहर मानकर बढ़ुवा ट्राफिक को दृष्टि रखी कर्णाटकर सिद्धरमैया सरकार गाड़ी गुड़िक बड़ा वृद्धि करिसेंति। तेबे आशा करुछि आज गुरुत्वपूर्ण खबर गुड़िक आपण मानकु निश्चित भाव में भल लगी। जदि भल लगी था वीडियो को गोटे लाइक करंतु एवं चैनल को सब्सक्राइब करने बिल्कुल भी भूलंतु नहीं। आपण को भल पाइबा स्वरूप वीडियो को शेयर करदेवे। पुणी देखा हम लेटेस्ट अपडेट्रे सेतेबेल पर्यंत विदाय नौछि। वंदे मातरम। टेक केयर। बाय बाय।